जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 यूनिट 2 पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणाई किसी भी डरबार नहीं पिलाने केवल आपण को पढ़ार अच्छी जदि पिलाने आपण एग्जाम पूर्व पढ़े ताहले पिलाने आपण भल स्कोर एग्जाम रे करि पारिबे सेते पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणाई देखा डिस्कस द व्यूज ऑफ ग्रामसी अबाउट टाइप्स ऑफ वार विषय ग्रामसी को चिंताधारा कौन थिला तांके केउपरी केते प्रकार एवं कहीं युद्ध होला बा कहीं युद्ध रहिबो एवं केते प्रकार युद्ध से गुड़िक कौन कौन तांके केमिति व्याख्या करथिले देखिबा गोटे गोटे करी युद्धर प्रकार भेद संबंध में ग्रामस्की चिंताधारार अवतारणा कर बा युद्धर प्रकार भेद विषय ग्रामसी चिंताधारा कौन थिला से सबुरे बा से विषय लेख बोली कह देखा विंश शताब्दी समय रे मार्क्सवादी चिंताधारा को मार्क्सवादी पिलाने तांके भी जड़े थे मार्क्सवादी चिंताधारा को विश्व स्तर बा वर्ल्ड रे नूतन रास्ता देइथिले बोली कह जाउछि गोटे महान विचारक से ग्रामसी गोटे महान विचारक और गोटे नूतन रास्ता देइथिले। इटाली रे जन्मित ग्रामसी केउं देशर जन्मग्रहण करथिले पिलाने इटाली देशर जन्मग्रहण करथिले फासिस्ट गोटे वर्ड अछि पिलाने फासिस्ट मीन्स बुझंतु पिलाने फासिस्ट शासन रे कारागृह रे बंदी थिबा बेले तांको प्रसिद्ध प्रिजन नोटबुक्स रचना करथिले एठारे बुझंतु फासिस्ट मीन्स कौन देखंतु यह गोटे एक छत्रवादी किंबा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बुझाई थाए बा सूचाई थाए यह गोटे पिलाने एक छत्रवादी मीन्स कौन मन इच्छा भाव में जे कि जड़े ही शासन करिवो फासिस्ट ताकू ही कह जाए जे कि जड़े ही शासन करिवो पिलाने बा उग्र राष्ट्रवादी कह जाए। नेक्स्ट जेतल पिलाने जेतले ग्रामसी फासिस्ट शासन रे जे कि एक छत्रवाद शासन रे पिलाने कारागृह रे बंदी थिला बेले जे कि ग्रामसी तांके बंदी थिले से थिबा बेले पिलाने तांको प्रसिद्ध पुस्तक होची प्रिजन नोटबुक्स पिलाने एको मने रखंतु प्रिजन नोटबुक्स रे तांके सबु जाको कौन कौन कहिचंदे से सबु लेखिचंदे बोली कह जाउची सेठारे से मार्क्सवाद को केवल अर्थनैतिक संघर्ष रे सीमित करी नथिले सेटा पिलाने मार्क्सवाद जाची से मार्क्सवाद को केवल टंका को स्ट्रगल रे लिमिट रे रखी नथिले बोली कह जाउची बा सीमित करी नथिले बरं देखा पई गले समाज हो बा संस्कृति हो बा राजनीतिर समस्त क्षेत्र रे प्रभाव विषय रे उद्भावनशील व्याख्या करथिले देखुन पिलाने जे थिले ग्रामसी अर्थनीति छाड़देले आउ जेते सब रहीगला पिला देखो अर्थनीति थिला किंतु आउ कौन कौन अच्छी बोली कह जाउची समाज हो बा संस्कृति हो बा राजनीतिर समस्त क्षेत्र में प्रभाव विषय जेते सब प्रभाव पड़ुची से सब विषय उद्भावन गोटे वर्ड सी आविष्कार छिलो आविष्कार व्याख्या करथिले बोली कह जाउची सेथिरे टाइप्स ऑफ वार विषयटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेउठारे से सामाजिक और राजनैतिक संघर्ष को सामरिक युद्ध सहित तुलना करी दुईटी प्रमुख प्रकार रे विभक्त करथिले एठार बुझंतु सेठारे पिलाने जाछि जेथले ग्रामसी तांके उद्भावन करी बा व्याख्या करी टाइप्स ऑफ वार विषयटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बा अधिक अधिक आवश्यक बोली कह जाउछि जेउठारे कि से सामाजिक मीन्स कौन से मीन्स ग्रामसी सामाजिक जहाँकि समाज रे सब किछि देखा मिलूँ से सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को सामाजिक और राजनीति कौन पे कहगला जे कि से समय शासक थिले से समय रे एक छत्रवादी थिले से राजनीतिक स्ट्रगल कहगला पिलाने और सामरिक बा युद्ध क्षेत्र पिलाने से सामरिक युद्ध क्षेत्र सहित तुलना करी दुईटी प्रमुख प्रकार रे विभक्त करथिले से गुड़िक कौन कौन देखंतु गोटे गतिशील युद्ध और स्थितिगत युद्ध पिलाने ए दुईटा 5 मार्क रे आसीबो ओ तास्तो 2 मार्क रे जेमिति हेले भी
ପଚାରିବେ ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା ସ୍ଥିତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା କେବଳ ଏମିତି ପଚାରିପାରେ ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସ୍ଥିତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ପଚାରିପାରେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଗତିଶୀଳ ମିନ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯାହାକି ଗତି କରି ଚାଲୁଛି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେ ତାହା ଚାଲୁଛି ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ହେଉଛି ବା ଚଳ ହେଉଛି ଚଳନଶୀଳ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଚଳ ଯାହାକି ଚଳିତ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଗତିମାନ ହେଉଛି ବା ଚାଲୁଛି ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ମିନ୍ସ ଆଟାକ୍ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ବା ମାରିବା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବିରୋଧୀକୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଅସ୍ଥିର କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ସ୍ଥିର ନ କରି ଅସ୍ଥିର କରି ଶକ୍ତି ଓ ତା ସହିତ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ଦିଆଯାଏ। ଶକ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଯାହାକି କୁଚଲ ଦେନା ବୁଝନ୍ତୁ ବାକି ବା ଦୋଳି ଦେବା ବା ଚକଟିବା ବା ଦଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚକଟିବା ବା ଦଳିବା ବା ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଦରେ ପିଲାମାନେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା ବା ପାଦ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଦାବି ଦେବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୋଳି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୃଢ଼ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ୱିକନେସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପସିବଲ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସଂସ୍ଥା ସେସବୁ ସୁଦୃଢ଼ ବା ଟିକେ ବିକାଶ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଟିକେ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବା ଟିକେ ବିକାଶ ନାହିଁ ଯାହା କହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ବିକାଶ ନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1917 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1917 ମସିହାରେ ରୁଷରେ ବୋଲସେଭିକ୍ ପାର୍ଟି ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲସେଭିକ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା। ରୁଷୀୟ ବିପ୍ଳବକୁ ଗ୍ରାମସି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୋଲସେଭିକ୍ ମାନେ ଯାହାକି ଲେନିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକି ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବି ଆଗେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ଶାସକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥିଲେ ଲେନିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଯେ ଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଅଧିକାର ଚାଲିଲା ବା ତାଙ୍କେ ଶାସନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ 19ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦିଗଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଧାରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 19ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦିଗ ବା ଏହି ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଧାରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଧାରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ବା ବିଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଏହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ତବାହି ବୁଝନ୍ତୁ ତବାହି କରିଦେବା ବା ବିନାଶକାରୀ ତବାହି ବା ବିନାଶକାରୀ ମିନ୍ସ ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ ବା ଯେମିତିକି ନେଚର ହଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମିନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ସେଇ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନେଚର କହିଲେ ଯାହାକି
ବନ୍ୟା ହେଲା ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯାହାକି ସ୍ଥିତି ରହିଥିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିତିଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବା ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବରଂ ଏହା ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ବିଚାରଧାରା ମୂଳକ ଓ ନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଯାହାକି ଭୁଲ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ବିଚାରଧାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ନୈତିକ ଯାହା ଅଛି ସେ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାରଫେୟାର ବୋଲି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାରଫେୟାର ବା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାରଫେୟାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ବିରୋଧୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ପିଲାମାନେ ବିରୋଧୀକୁ ସିଧାସଳଖ ନ ହାଣି ବା ଯିଏ ଥିବ ବିପକ୍ଷ ତାକୁ ବିପକ୍ଷକୁ ସିଧାସଳଖ ନ ହାଣି କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକରି ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ରଖିବା ବା କିଛି କାରଖାନାରେ ରଖିବା ବା କିଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଜେଲରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ବା ୱିକନେସ୍ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଏ ବା ପତଳା କରାଯାଏ ବା କମ୍ କରାଯାଏ ବା କ୍ଷୟ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ସମାଜରେ ରାଜ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ବା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ବିଦେଶୀରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଟିକେ ବିକାଶରେ ଥିଲା ବା ଭଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ବିପ୍ଳବୀ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ବିପ୍ଳବୀୟ ଆକ୍ରମଣ ବା ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ କାମ କରିବା ଦୁଃସହ ଥିଲା। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ବିପ୍ଳବୀ ଆକ୍ରମଣ ଯାହା ଅଛି ତା ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ କାମ କରିବା ଦୁଃସହ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମସି କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମୀୟ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଦଳାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିବା ଓ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ଅଛି ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମୀୟ ସମାଜରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମାଜରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାଉଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହମତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରହିବ ସହମତି ରହିବ ସେସବୁ ହାସଲ କରିସାରିଲା ପରେ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବା ଅପସନ୍ ରହିବ ସେ ଅପସନ୍ ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏସବୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଏହାକୁ ସେ ୱାର୍ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ପଚାରିପାରେ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ପଡ଼ିବ ଓ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହମତି ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୱାର୍ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମସି କହିଥିଲେ ବା ଦେଇଥିଲେ ୱାର୍ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଜେମନି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଅଧିକାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଗ୍ରାମସି ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରଣା ହେଜେମନି ଅଟେ ବା ଅଧିକାର ଅଟେ। ହେଜେମନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବା ଅଧିକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କେବଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା लो द्वारा कंट्रोल कर जाई पारबो नहीं बोली कह जाउची बरं ଏହା सामाजिक स्वीकृति समाज रे जहाँकि लोक मैंने रही था से सहमति दरकार ता रहिबो आस्था बा विश्वास रहिबो ओ सांस्कृतिक नेतृत्व जेते सांस्कृतिक अच्छी पिलाने से सांस्कृतिक नेतृत्व मीन्स लीडरशिप जहाँ कह नेतृत्व समस्ते नेतृत्व नेबे ओ ता द्वारा शक्तिर स्थापना और अवधारणा शासक वर्ग समाज रे शिक्षा धर्म साहित्य संवाद माध्यम इत्यादि सांस्कृतिक सामाजिक संस्था गुड़ी को व्यवहार करी देखंतु
ସମାଜରେ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ହଉ ବା ଧର୍ମ ହଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତ୍ୟାଦି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ମତ ବା କନସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ରହିବ ସହମତି ରହିବ ସେ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ରହିବ ସେ କନସେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସହମତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ବା ଲିଡରସିପ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଅଧିକାର ହେଜମନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟିକେ ସୁଧାର କରିପାରନ୍ତି ବା ସୁଧାର କରିପାରନ୍ତି ବା ଟିକେ ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି ସୁଧାର ବା ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମସି କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଏହି ହେଜେମନିର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ମାତା। ଗ୍ରାମସି ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହାକି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି ଗ୍ରାମସି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିକାର ମାନର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ପ୍ରଧାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ହେଜେମନି ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଅଧିକାର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ମାତା। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏମିତି ଧାରଣା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାବେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାବେ ମାନି ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ହେଜେମନି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତି ଯାହାରେ ସମ୍ମତି ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉଭୟଙ୍କର ବା ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ମତି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାକି ବଳ ଥାଏ ସେଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ବା ସମାନ ଘଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗ ଯାହାକି ଅଧୀନସ୍ଥ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗ ଅଧୀନ ରହିଥାଏ। ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଖୋଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି ସେଇ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଲିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୁରା ଇଜୋ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସମୟାନୁକୂଳତା ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତତା ବା ସମୟାନୁକୂଳତା ବା ସାର୍ଥକତା ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଧାରଣା ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସାର୍ଥକତା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକି ପରିବେଶରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକି ପରିବେଶ ଥାଏ ସେସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଯିଏକି ଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ତା ସହିତ ଦଳିତ ଯେଉଁମାନେ କି ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ସବୁଠି ସ୍ଥିତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଥାଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକୁ ଉଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବରଂ ଏହା ସମାଜରେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହା ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ତାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଧାରଣା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶେଷ ଦେଖେ ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। ଗ୍ରାମସି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବିପ୍ଳବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥିତିଗତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଗତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥିତିଗତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାହା ଲାଗିଥିବ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାମଲା ହେଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାହା ଥିବ ସରିବ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ସ୍ଥିତି ଥିବ ନା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ଯାହାକି ସମାଜରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବିପ୍ଳବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମସି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବୀୟ ସମାଜରେ ଗତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ। ପୂର୍ବୀୟ ସମାଜ ଅଛି ସେ ସମାଜରେ ଗତିଶୀଳ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି
बलपूर्वक से युद्ध संभव हेब किंतु पश्चिमीय समाज रे स्थितिगत युद्ध बिना विप्लव संभव नुहे और पश्चिमीय समाज अच्छी से समाज रे स्थितिगत युद्ध बिना बा पूरा रही कंटिन्यूसली चली से युद्ध बिना संभव नुहे बोली कहुपरी समाज रे सचेतनता बा जागृता सांस्कृतिक अभियान और विकल्प मूल्यबोध सृष्टि अभियान थी सांस्कृतिक अभियान थी विकल्प बा ऑप्शन मूल्य थी सृष्टि करने कराई यह सबू वार ऑफ पोजिशन अंश यह सब पिलाने वार ऑफ पोजिशन अंश बोली कहुच्छी एथिरु स्पष्ट जे ग्रामसी चिंताधारा केवल राजनीतिक युद्ध पाई नुहे ग्रामसी चिंताधारा कौन पिलाने देखो केवल राजनीतिक युद्ध पाई नुहे पिलाने जहाँकि से लोक मैंने भी राजनीति रे भल भाव नेतृत्व नहीं पारे ताहाई नुहे पिलाने देखु बरं सामाजिक परिवर्तन जहाँकि समाज रे जिते सब लोक मैंने अच्छा गोटे कथा मन रखु जहाँकि जे थे ग्रामसी कही कि समस्त पाखरे बा समस्त लोक पाखरे बुद्धि अच्छी से लोक मैंने भी बुद्धिजीवी बोली कही से समाज रे किसी परिवर्तन आने सब कही पिलाने बरं एथु स्पष्ट जे ग्रामसी चिंताधारा केवल राजनीतिक युद्ध पाई नुहे पिलाने बरं सामाजिक परिवर्तन गभीर दिग को प्रकाश करे तांकर वार पोजिशन धारणा आज लोकतांत्रिक लोक शासन और सामाजिक आंदोलन को बुझाई था यह थिला सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन सरीला पिलाने देखंतु एवं जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पाउछंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मान फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु यह थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जमार मिस करंतु ना पिलाने जदि मिस करिवे ताले पिलाने आपनकर एग्जाम भलो बनाई एवं जदि आपण भलो स्कोर करबा चाहउछंती ताले कोर 8 कोर 9 कोर 10 सब किछि पिलाने अपलोड हेची जहाँ जहाँ पिलाने अपलोड हेची से सब जेते सब अच्छी पिलाने वीडियो से सब थोरे थोरे बा थोरली पिलाने जहाँ कह जाए बा थोड़े जी पिलाने आपण पाखरे टाइम अच्छी से टाइम को काढ़ी कर पिलाने धीरे धीरे सब किछि रिविजन करि नियंतु पिलाने जेहेतु पिलाने आपनकर एग्जाम पाखे आसलानी से पिलाने जदि एबेरु ही पढ़िबे ताहले ही आपण भलो स्कोर करि पारिबे। जय जगन्नाथ।